السلام علیکم پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی جو ہماری اردو کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 100 سے جو لیسن ہمارا شروع ہوتا ہے، جو ہمارا چیپٹر 18 شروع ہوتا ہے، یعنی باب 18، جس کا نام ہے، جس کا عنوان ہے کمپیوٹر کا ارتقائی سفر۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ پڑھ رہے تھے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کمپیوٹر ہے، جب اس کا جو یہ اس کی دریافت ہوئی تب سے لے کر آج تک اس میں کتنی ساری تبدیلیاں رونما ہوئیں اور کتنا اس کو ڈیولپ کیا گیا کہ آج وقت وہاں پہنچا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں اس کا استعمال ہم نہیں کرتے، اور ہر شعبے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اس میں روز بروز اس میں جو ہے نئی نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور نئی نئی چیزوں کے ساتھ یہ ہماری زندگی کے ہر کام کو آسان بنانے میں مدد کرتا ہے اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم آ گئے تھے یہاں تک، اور یہاں سے آج ہم اسے آگے لے جاتے ہیں سبق کو۔ کہتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کی ہر طرح کے سوال ڈیجیٹل یعنی ہندسوں کا کمپیوٹر، جیسے ہم اردو میں ہندسوں کا کمپیوٹر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل کمپیوٹر اگرچہ حساب کے ہر طرح کے سوال حل کر سکتے ہیں، مگر ان میں 1 2 3 4 5 جیسی عام ہندسوں کی، جو ہمارے عام ہندسے ہوتے ہیں 1 2 3 4 جو ہوتے ہیں ہمارے، تو وہ نہیں ہوتے ہیں اس میں، بلکہ بائنری سسٹم استعمال ہوتا ہے۔ یہ بائنری سسٹم ہوتا ہے۔ لفظ بائنری کو اردو میں دوہرا کہا جاتا ہے۔ دوہرا یعنی 2 ہندسوں والا جو ایک سسٹم ہے، تو یہ کہا جاتا ہے بائنری سسٹم کو۔ جو آج کل کے کمپیوٹر ہمارے پاس ہیں، یہ ڈیجیٹل کمپیوٹر، یہ جو ہیں یہ بائنری سسٹم پہ یعنی دوہرے ہندسوں کے کمپیوٹر ہیں، اور اسی نظام کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ ریاضی کے بائنری سسٹم میں ریاضی کے صرف 2 علامتیں یا ہندسے استعمال ہوتے ہیں۔ صرف 2 علامتیں یا ہندسے جو ہمارے، اس میں 1 کا ہندسہ اور 0 کا ہندسہ، یعنی 0 اور 1 جو ہے، یہ 2 ہندسے دراصل بجلی کی رو کی موجودگی یا غیر موجودگی کی علامت مانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے آج کل کے جو بائنری یہ سسٹم پہ کام کرنے والے ڈیجیٹل کمپیوٹر ہیں، ان میں جو 2 ہندسے ہوتے ہیں ہمارے ریاضی کے یعنی میتھس کے، 0 اور 1، 0 اور 1، تو اسی پہ یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی 1 کا مطلب ہے کہ برقی رو یعنی بجلی کی کرنٹ کمپیوٹر میں کہیں موجود ہے، اور جب یہ کرنٹ موجود نہ ہو کمپیوٹر میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اسے یہ 0 کہتے ہیں ہم، کہ اگر یعنی جب کمپیوٹر میں کسی جگہ برقی رو موجود ہے تو اسے 1 مانا جاتا ہے، اور جب وہاں کرنٹ نہیں ہوتا تو 0 مانا۔ اگر کمپیوٹر میں کہیں کرنٹ نہیں ہے، برقی رو نہیں ہے، بجلی کی کرنٹ نہیں ہے، تو اسے ہم 0 کہتے ہیں، اگر ہے تو 1 مانتے ہیں ہم سے۔ کمپیوٹر اپنا سارا حساب اسی بائنری سسٹم سے کرتا ہے۔ آج کل کے جو ڈیجیٹل کمپیوٹرز ہیں ہمارے پاس، وہ سارے حساب کتاب جو ہیں، سارے جو کیلکولیشنز ہیں، اسی کے حساب سے کرتے ہیں، اسی بائنری سسٹم کے حساب سے کرتے ہیں۔ اس سسٹم میں ایک سگنل کے بعد ہر اگلے سگنل پر قوت ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی سگنل اشارہ جو ہے، کوئی اشارہ جس سے کسی کو آگاہ کرنا ہو، سگنل، تو ایک سگنل جب ہمیں مل جاتا ہے، ایک اشارہ مل جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اگلا سگنل ہوتا ہے اس پر قوت جو ہے، اس کی طاقت جو ہے، قوت یعنی طاقت ڈبل ہو جاتی ہے، دگنی ہوتی جاتی ہے اس ڈیجیٹل کمپیوٹر میں، جس میں بائنری سسٹم یعنی 2 ہندسوں والا دوہرا جو ہے یہ سسٹم جس پہ یہ کام کرتا ہے۔ انالاگ اور ڈیجیٹل قسم کے کمپیوٹر کے علاوہ اب ہائبرڈ کمپیوٹر، انالاگ جو تھا پرانا کمپیوٹر، جو انالاگ یہ جو ہے سسٹم پہ چلتا تھا، اب اس کے بعد ڈیجیٹل کمپیوٹر ہے جو آج نئے ڈیجیٹل کمپیوٹر جو بائنری سسٹم پہ چلتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائبرڈ ہیں، ہائبرڈ کمپیوٹر ہیں، سپر کمپیوٹر ہیں، اور کوانٹم کمپیوٹر بھی کب کے وجود میں آ چکے ہیں۔ ان میں بھی یہ بھی کب کے وجود میں آ سکتے ہیں، ان کو بھی کافی وقت ہوا کہ جو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو ہائبرڈ کمپیوٹر جو ہے،
एनालॉग और डिजिटल मशीनों की खसूसियात को यकजा करके बनाए जाते हैं। हाइब्रिड जो कंप्यूटर है, इसमें हमारे पास जो एनालॉग सिस्टम होता है और डिजिटल मशीनें जो होती हैं की खसूसियात को यकजा करके यानी एक करके बनाए गए हैं ये कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर अपने बड़े साइज़ और इंतहाई तेज़ रफ्तार कारकर्दगी की बिना पर ख़ास अहमियत रखते हैं। जो हमारे सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं, सबसे तेज़ रफ्तार कंप्यूटर, उन्हें हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। तो इनकी ये ये अपनी तेज़ रफ्तारी के लिए बहुत मशहूर हैं और इनकी ख़ास अहमियत है। क्वांटम कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जो क्वांटम है, क्वांटम यानी तादाद या तादाद, एक ख़ास मकदार को कहते हैं हम क्वांटम। तो ये क्वांटम कंप्यूटर जो है, इसकी साइंसी महक़क़ीन जो है, तहक़ीक़ करने वाले जो हैं, ने क्वांटम मैकेनिक्स के उसूलों पर रखी है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने इंसानी तारीख़ के बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब इन्फो रेवोल्यूशन के असरात को अर्ज़ के चप्पा चप्पा तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। तो क्वांटम कंप्यूटर जो है, ये क्वांटम मैकेनिक्स पे एक ऐसा सिस्टम जो है, ये क्वांटम मैकेनिक्स जो है, ये एक फ़िज़िक्स की एक टर्म है जो हमारा फ़िज़िक्स सब्जेक्ट होता है, तो के उसूलों पर रखी गई है कि जो ये क्वांटम मैकेनिक्स के उसूल हैं, जो आगे पढ़ेंगे आप साइंस में, तो इसके उसूलों पे जो है इस क्वांटम कंप्यूटर की बुनियाद रखी गई है। कंप्यूटरों की इन्हीं तेज़ रफ्तार मशीनों ने, जो ये कंप्यूटर की तेज़ रफ्तार मशीनें हैं, बहुत ही तेज़ चलने वाली मशीनें हैं, तेज़ रफ्तार से हिसाब लगाने वाली मशीनें हैं, इंसानी तारीख़ जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है कि बेमिसाल इत्तलाती इनकलाब, मतलब जिसकी कोई मिसाल ना हो, बेमिसाल इन्फो रेवोल्यूशन या इंफॉर्मेशन, इन्फो का मतलब है इंफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन एक इनकलाब लाया है, इत्तलाती इनकलाब के असरात को कुर्रा अर्ज़ जो हमारे ग्लोब पे, हमारी अर्थ के चप्पे चप्पे तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है। जो ज़िंदगी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां तक इन्होंने जो ये इंफॉर्मेशन जो है, इत्तलाती इनकलाब न लाया हो इन कंप्यूटर्स ने। चनाच आज हर पढ़ा लिखा छोटा बड़ा अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप, कोई भी हो, किसी मुल्क का भी हो, किसी जगह का भी रहने वाला, जो पढ़ा लिखा आदमी हो, छोटा हो बड़ा हो, अपने मोबाइल फ़ोन या डेस्कटॉप वो कंप्यूटर होता है जो हम डेस्क पे रखते हैं, किसी मेज़ पे रखते हैं, या लैपटॉप जो हम गोद में कंप्यूटर को लेते हैं, लैब, तो उसे हम लैपटॉप कहते हैं। और आईपैड भी दूसरा एक टैबलेट एक होता है, इसको टैब भी बोलते हैं। इसको हम थोड़ा मोबाइल से बड़ा होता है, तो इसका स्क्रीन भी थोड़ा बड़ा होता है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हर हमारा मोबाइल फ़ोन, हर डेस्कटॉप या लैपटॉप या आईपैड, जो भी हमारे जो हैं ये कंप्यूटर्स, ये आज इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। एक इंटरनेट यानी एक ऐसा निज़ाम जिससे हमारे तमाम जो हैं, हर चीज़ जो है दुनिया का, हर कोई मुल्क जो है इससे जुड़ा हुआ है, हर कोई चप्पा चप्पा। तो कहीं से भी एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ के भी बारे में हमें जानना हो, तो हम इंटरनेट पे जाकर वो चीज़ जो है, वो इंफॉर्मेशन जो है, इतना हम हासिल कर सकते हैं। और हर तरह की मालूमात व मवाद यानी डेटा, दरियाफ्त की कोई बात जिसे हम डेटा कहते हैं, मवाद तक उसकी रसाई ज़रा भी मुश्किल नहीं। अब कोई कहीं पे भी हूँ, हम किसी भी जगह हूँ, हमारे लिए बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में जानना, क्योंकि हमारे पास मोबाइल हैं, डेस्कटॉप हैं, लैपटॉप हैं, आईपैड हैं और हमारे पास इंटरनेट। तो आज हम यहीं तक इस लेसन को पढ़ेंगे और इससे आगे जो है इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसे आगे ले जाएंगे सबक को। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और अच्छी तरह लगन से अपनी पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।